Grameenphone presents. Okay, welcome back to Grameenphone presents the Naveed Mahbub show এবং আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মিজানুল কায়েস। Thank you so much. Yes, please. Guys, ভাই আমি কিন্তু your ambassador Mijarul Kais, your excellency কিন্তু আমি এত কিছু বলবো না, আমি just Kais ভাই বলছি আপনাকে। But I'll tell you what, the first time I met my foreign minister, that was in Geneva around February, and এই excellency issue যখন চলছিল, I said, madam, this is one ambassador you'll have to refer to as Duicellency. His excellency will not do. And how are we doing to this? Kais ভাই, okay, আমাদের Duicellency মিজানুল কায়েস, আপনি অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছেন, এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। How about I take this? তো আপনি কেমন আছেন এখন? How things going? আমি যেটা বলে থাকি সবাইকে, মোটাই আছি। No? But I really don't know what I'm doing here, I see. I've done these so very many times. আচ্ছা, but this is not a talk show, by the way. And that's what I'm saying. I've done this so very many times, and the fellow out there would be staid and serious and talking about এবং টিপিও চলে প্রচুর, মানে টিপাই মুখ, all of this. Oh, আচ্ছা। So I'm absolutely grounded. So I really don't know what I'm doing here. বুঝেছো? মানে কি করছি এটা একটু অনেকে ভাববে, and I have my delightful daughters there. And Kais bhai's delightful daughters are there, and his wife Naima Appa is there. Please give them a big round of applause. And many will tell you that one of my favorite punchlines is this, that I've got 5 bosses, and all of them are women. Okay, 3 here. The Honorable Prime Minister, Acha. the Honorable Foreign Minister, the distinguished lady wife, and my Kuljet Tukra, Manushi and Madhu. Well, I'll tell you what, this is not a talk show. We are seeing Kais bhai in a different light. Ladies and gentlemen, and Kais bhai, I actually do have a surprise for you. Ta-da! Not too big a surprise. No pun intended, right? Because you see, যেটা হয়েছে কি, I can show you something which is older by 20 years. এবং সেখানটায় I look still, I mean, not as voluminous as you see me here. বুঝেছো? সুতরাং এটা খুব কিন্তু এসেকে দেখো, মুনির খুসরুকে দেখো। By the way, this is Munir Khusru, উনি IBR professor এখন. He must be really wondering, oh my God. But anyway, yes, Munir Khusru. Look at him. তো ওর কাছাকাছি এক সময় ছিলাম আমি। আমরা I think সবাই ছিলাম। আমার মনে হয়, look at me, this very good looking guy. This is me, এবং এটা 1992-93 কথা, এবং এটা হলো ফেমাস মেহরিন। সেও নিশ্চয়ই বলবে, ও মাই গড, লুক এট মি। সো যাই হোক, আর এখানে মারুফা, যিনি আমাকে এই ছবিটা পাঠিয়েছেন, এবং আই হ্যাড টু পুল দিস পিকচার আউট বিকজ ওই সময় আই থিঙ্ক ইউ ওয়ার দ্য ডিরেক্টর অফ ফরেন অফিস, right? I used to be one. Wow, you used to be one. You see, little boys do grow up. I know. I mean, look at this. আপনি কই ফরেন সেক্রেটারি হয়ে গেলেন, আমি একটা কমেডিয়ান হয়ে গেলাম। What? From a nothing. হ্যাঁ? From a nothing to a comedian. Good. আমার মূল প্রেরণা হচ্ছে যে যোদ্ধা হওয়া যাবে না, বোদ্ধা পর্যন্ত ঠিক আছে। Okay, good. So you be a strategist, you be a critic, you be part of the chattering class. ওতে হয় কি, all of these যোদ্ধাs are beholden to you. আমি কোনো একটা এক্সিবিশনে যদি যাই, ছুঁয়ে দিলে পরে ওর দামটা বেড়ে যায়। আচ্ছা, আমি কোথাও একটু বক্তৃতা করে দিলাম, ওই আর্টিস্টের কপাল খুলে গেল, এই ধরনের আর কি। তো আপনি এটা একটা ছুঁয়ে দেন। ছুঁয়ে দিয়েছি। গ্রামীণ ফোনের স্টকস বেড়ে যাবে এখন। রিটায়ার করলে বা মানে অনেক সময় হয় না, রিটায়ার করলে মানুষ অনেক ভিন্ন একটা জিনিস হয়ে যায়, বলে ওকে ফাইনালি আমি একটা কিছু অন্য ডিফারেন্ট জিনিস করতে চাই। হোয়াট উড দ্যাট বি? এক জায়গায় টায়ার্ড হলেও আরও 5-7টা জায়গা আছে। সো আই কন্টিনিউ মাই এনগেজমেন্টস ইন দ্যাট এরিয়া। তো আমার মাস্টারিটা খুবই পছন্দ, মাস্টারি করিনি, তার কারণ হচ্ছে ওই খাতা দেখতে হয়। এবং আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে খাতা দেখার সময় আমি নিজেই বলতে পারি যে আমি নিজে কখনোই
মানে সমানভাবে সমতারভাবে ন্যায় ভিত্তিতে অবজেক্টিভলি নম্বর দিতে পেরেছি। সকালে দিয়েছি ওই এক রকম হয়, বিকেলে আরেক রকম হয়। সুতরাং মাস্টারমশাইরা যে কী করেন আমি জানি না। তো আমি পরবর্তী পর্যায়ে যখন পড়িয়েছি এখন মাঝে মধ্যে, তো সেখানটা ওই টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট যে আছে ওকে বলি তোমার কাজ হচ্ছে খাতা দেখবে, হ্যাঁ নম্বর তুমি বসাবে। কিন্তু ওই ছেলেমেয়ে যারা আছে ওদের তো আমার একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে ক্লাসে কেমন করে, ওর সঙ্গে আমি নম্বর যদি দেখি ঠিক আছে কাছাকাছি, আমি ওই নম্বরটাকে প্রুভ করে দিই। আর যদি না থাকে তাহলে আমি খাতাটা একটু দেখি। বাহ, very very liberal, very liberal, absolutely. এবং ইট ওয়ার্কস, ভালোই চলে মোটামুটি ভালো। গাইস, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি আপনাকে, বিকজ আমাদের একটা ছোট্ট কমার্শিয়াল ব্রেক নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেন না, কিন্তু চলে যদি যান আমাদের শো থাকবে না। ওকে, সো দর্শক মণ্ডলী আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, দেখছেন গ্রামীণ ফোন প্রেজেন্স দ্য নভীদ মাহবুব শো, এবং 1234 ডায়াল করলে গ্রামীণ ফোনের গ্রাহকরা এই অনুষ্ঠানটা শুনতে পারবেন। ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে আসছি, চলে যাবেন না গাইস, আপনি চলে যাবেন না। ওকে, ওয়েলকাম ব্যাক। কন্টেজিয়াস, বুঝেছো? কেন? বেশ কন্টেজিয়াস। আচ্ছা না, ওই যে ছোঁয়াচে রোগের মতো আর কি। কোনটা ওই যে contagious? তুমি যে এই যে- এই তোমার Yeah, যে তো আপনার- rhythmটা, এটা দেখলাম বেশ কন্টেজিয়াস আর কি। তো আমার সে মনে হলো যে সঙ্গীতের জায়গাও কিন্তু একটু আমাদের প্রাণের জায়গা। মানে রবীন্দ্রনাথের গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তো আছেই, কিন্তু এর বাইরেও মানে আমার খুব প্রিয় কতগুলা ল্যাম্প টাইপের গান আছে। হ্যাঁ, কি টাইপের? এই একটু মস্কর করে আচ্ছা, লেগ আচ্ছা, কলিংয়ের okay, মতো। হ্যাঁ, তো এর মধ্যে যেমন ধরা যাক, হ্যাঁ, এক ভদ্রলোক তার খুব প্রিয় পাত্র তাকে তার মন গলাবার চেষ্টা করছেন এবং তাকে বলার চেষ্টা করছেন যে তুমি কি, এবং সে আবার সুরে সুরে করছেন। হ্যাঁ, এবং মেয়েটি একটু রাগ করে আছে, তো রাগ ভাঙাবেন। কার লাইগা কইরাছো মন ভারী হলো সুন্দরী, কার লাইগা কইরাছো মন ভারী, তুমি আমার পান সুপারি, তুমি আমার ডাইল করি, কার লাইগা কইরাছো মন ভারী। গাইস, শুধু- আপনি কি নাইমা আপা, মানে নাইমা আপা ওনার ওয়াইফ আর কি, ওনাকেও কি এইভাবে আপনি গান না। শুনিয়ে পটিয়েছিলেন নাকি? না, পটানোর নাই, শি ইজ আ ভেরি ডিস্টিংগুইশড কি বলবো র্যাশনাল পারসন। তো ওনার সঙ্গে র্যাশনাল keeps you কমিউনিকেশন। in line? হ্যাঁ, She keeps না you in না, line? শি কিপস হারসেলফ ইন লাইন, আই কিপ মাইসেলফ ইন লাইন। Oh, okay. হ্যাঁ, এটা একটা So আছে। where do you draw the line? I'm just kidding. আচ্ছা, কিন্তু একটা অসাধারণ প্রায় স্বরচিত অপ্রকাশিত একটি আছে, এবং এটি আমি দেখি একটু যদি পারা যায়। গানটি বাঙালির চরিত্র নিয়ে আছে এবং এটা খুব ভালো একটা উপদেশের মতো আছে, এবং এগুলো আপনারা মনে রেখে বাড়ি যাবেন এবং সারা জীবন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। গানটা বাঙালির চরিত্রকে কেন্দ্র করে। কান দুইটা মহিলা, কান দুইটা মহিলা গেছেন বাবাই বইলা, পরের উপকার করিস না। কান দুইটা মহিলা গেছেন বাবাই বইলা, পরের উপকার করিস না। কান দুইটা মহিলা, এরপরে কি? পরে রে লালাইয়া দিয়া দেখবি মজা খাড়াইয়া, মারামারি লাগলে পরে যাবি তুই পলাইয়া। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবি, নিজের মাথায় নিবি না। কান দুইটা মহিলা গেছেন বাবার বইলা, পরের উপকার করিস না। কান দুইটা মহিলা। আরো আছে, আমার কালটারে মনে দেন। আরো আছে। না না, শোনো, এটা শুনে নাও। একটু বলেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আরো আছে। পররাষ্ট্র সচিব আমার কান বলেছেন, এটা কি না আজকে? এটা আরো আমি আছে বুঝছি মজা। না। এবং এটা কিন্তু অন্তহীন বাড়ানো যায়। এবং এর সঙ্গে ধরেন বিয়ে বাড়িতে যে প্রথমে খেতে বসা, এবং বাঙালি কিন্তু বিয়ে বাড়িতে যায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে যায়, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যায়, কিন্তু এগুলো অনুষ্ঠানে যাওয়া হয় না, বিয়ে খাওয়া হয়, জন্মদিন খাওয়া হয়, আকিকা খাওয়া হয়। যারা পাত্রপাত্রী যারা আছেন ওদের সঙ্গে দেখা হলো কিনা ইম্পর্টেন্ট না। ইনফ্যাক্ট আমাদের তো এই খাওয়াটা, ইনফ্যাক্ট আমরা যখন গিবত করি, সমালোচনা করি, গোষ্ঠী উদ্ধার করি, আড্ডা দেই, ষড়যন্ত্র করি, তখন কিন্তু চা, বিস্কুট আর সমোসা লাগে। ওকে, আই ট্রাই টু বি ফানি, ওকে? ওকে, নেভার মাইন্ড। ব্যাক টু দ্য ফরেন সেক্রেটারি। ইয়েস স্যার। না, তো আমি বলছিলাম যে এই গানের ক্ষেত্রেও যে অসম্ভব রকমের এই যে মজা করবার আছে, সেটিও তো যোদ্ধা না হলেও মানে বোদ্ধার জায়গা থেকে কিন্তু এগুলো বেশ ছুঁয়ে যাওয়া যায়, বুঝেছো? তো বলছিলাম সঙ্গীত এবং একটু সিরিয়াস কাজ টাজ তো আছে, মাস্টার টাস্টার আছে, সেগুলোর মধ্যে নাই গেলাম। কিন্তু বাংলাদেশে
অনেক সময় আমাদের অনেক সময় ভাষার বিভ্রাট ঘটে না। আমরা বড় হয়েছিলাম আবার ওই ইসলামাবাদে, আমি দেশে এসেছি তখন 73-এ, এই একবার আব্বার সঙ্গে ট্যুরে বেরোলাম। হ্যাঁ, আমরা জানি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ, নানান রকমের ফেসিলিটির মানে উন্নতি সাধন করতে হবে। ফিরে এসে আমি সবাইকে বললাম যে জানো, বাংলাদেশে হেলথ কেয়ার নিয়ে অবশ্যই সমস্যা টমস্যা আছে, কিন্তু ডেন্টাল কেয়ারের যে কি অসাধারণ ব্যবস্থা আছে গ্রামে গঞ্জে, এটা দেখলে তো আমি বিস্মিত হয়ে যাই। কেন বললাম? আমি সবখানে দিকে দাতব্য চিকিৎসালয়, এবং আমি ভেবেছি ওটা দাঁতের চিকিৎসালয়। এই ধরনের সমস্যা কিন্তু আছে, হ্যাঁ, এই ধরনের সমস্যা আছে। বাট কায়েস ভাই, মানে যেটা বলি যে অল গুড থিংস মাস্ট কাম টু এন এন্ড, অ্যান্ড ওয়েন ইউ আর হ্যাভিং ফান টাইম অ্যাবসলিউটলি ফ্লাইজ। আই থিঙ্ক আমাদের পররাষ্ট্র সচিব এবং অ্যাম্বাসেডর মিজানুল কায়েস, বাট আই থিঙ্ক হি ইজ দ্য কুলেস্ট ফরেন সেক্রেটারি। Well, Huh? you might wish to mention this to the Prime Minister. I will do that. I will make sure I put in a good word for you. How's that? All right, fantastic. Mijanuল কায়েস ভাই, আপনি যে সময় করে এসেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং your family is here. Please, thank you very much for being so supportive. এবং আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনি আরো এগিয়ে যাবেন, আমরা আপনার পিছিয়ে আছি, whatever. আপনার সঙ্গে আছি, সামনে আছি, whatever it is. So না, সামনে পেছনে থাকার প্রয়োজন নেই, মানে না থাকলেও চলবে। ওকে, হ্যাঁ, কিন্তু ওই যেটা আছে না, বলে আপনার কাছেই তো চাইবো, আপনি তো আমাদের বাপ মা, আমরা তো সব কুত্তার বাচ্চা। ladies and gentlemen, Mijanuল কায়েস. Good pleasure. Okay, so আমাদের কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হয়নি। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, এটা ফরেন সেক্রেটারি আমার সাথে অ্যাম্বাসেডর মিজানুল কায়েস, বা আমার জন্য কায়েস ভাই। এবং আপনার যদি এই অনুষ্ঠানটা ভালো লেগে থাকে, আগামী সপ্তাহে একই সময়ে একই চ্যানেলে দেখতে পারবেন। 93 সালে আমি বলেছিলাম যে কায়েস ভাই না বলে কায়েস চাচাও বলতে পারো। ওকে, কায়েস চাচা। যদি কায়েস চাচাকে এবং আমাকে ভালো লাগে থাকে, তাহলে আপনারা আমাদেরকে আবারও দেখতে পারবেন। আপনি আবার আসবেন এই প্রোগ্রামে? ওকে, ফাইন। কান দুইটা মহিলা। অলরাইট। সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, একই সময় আমাদেরকে দেখতে পারবেন। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, যারা গ্রামীণ ফোনের গ্রাহক, 1 2 3 4 ডায়াল করে আমাদেরকে এই মজার কনভারসেশন শুনতে পারবেন। এবং আবারও বলছি যে আপনারা হাসতে ভুলবেন না। আমাদের পররাষ্ট্র সচিব যদি এরকম করে হাসাতে পারে, আপনারা নিশ্চয়ই হাসতে পারবেন। গড ব্লেস ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মিজানুল কায়েস, থ্যাংক ইউ। Thank you very much. That was a good show.